आमे तो झियो जन्म है अच्छे आउरी झियो तो अन्य घरे गला बोले ताक मन के पोसबे आमर घरे रही कर काई करबे तो ताके आमे खाई करछे बेसी पाठ पढ़ेबू तो ये चिंताधारा जो झियो मान प्रति आमर आम समाज रे रही आसी अच्छी से चिंताधारा को आमे केवली भाव में परिवर्तन करवा जो द्वारा आमर नारी माने बा झियो माने आगो को बढ़ी पारिबे आज्ञा तमर पुओ पय गोटे शिक्षित बो आनिबो आज्ञा तमे आनिबो कोट जदी झियो तो जदी झियो को शिक्षित करिबनी आज्ञा तो तमे सेटा भी भाबिबार अछि तमे जदी तमर झियो को पढो न आज्ञा तमे भलो बो बा शिक्षित बो भी आशा करबा अनुचित आज्ञा जदि आम शिक्षा पाई न थांदे आज हुए तो कौ जगह गाई चराई थांदे के कौ जगह कौन करते कि पुओ झील से जेकोसी रिलेसन रे आसिले से उदुलिया जाटा गोटे बाल्य बह होची रुनीता प्रधान बोल रिसेंटली आम ओएस पाई जड़े आदिवासी झील कंधमाल सहित मुझे कथा होती बाल्य बह करदे ठीक है मैरेज कहीं ये पिला माने ही आम समाज भविष्य एमाने जदि चरित्र नष्ट करेंगे किंबा से पाठशाठ बुड़े राति यात्रा देखिए कार भविष्य खराब आम समाज भविष्य खराब हो बड़ मनीष अपेक्षा भल मनीष केमती कर चरित्रवान हो गोटे संस्कारवान हो समस्त को नमस्कार। आज आम कथा आम आदिवासी समाज रे नारी शिक्षार अग्रगति संपर्क में आज ये कार्यक्रम रे आम सहित आम गहन अच्छा श्री परशुराम भत्रा सार जी जड़े समाजसेवी समाज सुधारक सर आपण को आम कार्यक्रम रे आपण को आम स्वागत जनावु सर नमस्कार सर। आज आम आलोचना करबा आमर आदिवासी समाज रे नारी शिक्षार अग्रगति संपर्क रे एवं एठे आपण सुमत रखा है सर। निश्चय जीवन रे शिक्षार आवश्यकता केते रही शिक्षार भूमिका केते गुरुत्वपूर्ण रही सर। देखंदु मनुष्य जीवन रे शिक्षार आवश्यकता बहुत गुरुत्वपूर्ण कहीं ना शिक्षा ही मनुष्य जीवन को अंधार रू आलोक आड़ को अविकसित रु विकसित अज्ञान रु ज्ञान आड़ को नहीं जाता है आउ शिक्षा द्वारा ही जड़े श्रृंखलित आउ गोटे सुंदर जीवन यापन अतिबाहित करें जदि विदाउट शिक्षा आम धरी जमीक अच्छा पशुपक्षी भाया बचा पड़े विदाउट शिक्षा तेणु पुरातन काल में शिक्षा को बहुत गुरुत्वपूर्ण देते आमर पूर्व समाज आमर पूर्वपुरुष माने एबे रामायण क्षेत्र रे हो कि महाभारत क्षेत्र रे ताटू आउरी पुरातन काल रे मध्य जीवे आपण एबे मध्य आमे बहुत गुडा लिपि पढ़ी पारुनु सेते बेले मध्य शिक्षार आवश्यकता थिला वर्तमान मध्य अछि भविष्य रे मध्य शिक्षार आवश्यकता अछि आउ जेमते शिक्षा मनुष्य को वर्तमान शिक्षा द्वारा ही मनुष्य महाकाश रे जाई कि बसोसी स्थापन करिवारे लागिलानी माने जीवा जाओ बसोसी स्थापन करिवा लागिलानी केवल शिक्षा द्वारा ही से आज संभव सबुठ बड़ एग्जांपल देवी वर्तमान आमे ए जगह कथा होचे बा मु भी गो स्टेज रे अछि आपण भी जो स्टेज रे अछने केवल संभव पर होइछि से शिक्षा द्वारा ही यदि आमे शिक्षा पाई न थांदे आज हुए तो को जगह गाय चराई थांदे के को जगह कोन कर थांदे तेणु शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्य जीवन को आलोकित करे एतिरे मात्र संदेह नहीं। आमे नारी को बहुत प्रकार भाव रे आख्या दो जमते ये नारी होची भगिनी कन्या भार्या अंगना भाव रे आमे ताको आमे रूपे थाउ किंतु वर्तमान आउ गोटे कथार अछि जे नारी हेले पाठ ही देश जीव आगे वर्तमान समाज रे आम आदिवासी समाज रे खास करिकी नारी माने केते प्रगतिशील हे बाहरी लेनी बा केते दूर आगे गलेनी आदिवासी समाज रे आपण जेमती कहले नारी को आमे सम्मान दो आज्ञा सेटा पूर्व काल रु मध्ये सम्मान दउथले पुरातन काल रे नहीं तो से हमर जेतकी भी गुडी अछि हमर जो पूजा करछु एबे दंतेश्वरी माँ हो दंतेश्वरी मध्ये जने माँ
ଆମର ଭଣ୍ଡାରୀ ଗରଣୀ ହଉ କି ମାଝୀ ଗରିଆଣୀ ହଉ କି ଆମର ତେଲେଙ୍ଗାନୀ ମା ହଉ କି ଯେତେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେତିକି ଗୁଡ଼ି ଯାକ ଦେଖିବେ ସବୁ ଯାକ ଆମ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି। ମାନେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଭରପୁର ସମ୍ମାନ ଦଉ, ମାନେ ନାରୀକୁ ଆମେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦଉ। ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏଇଟା ଅଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଦେବାଦେବୀକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେଇ ନାରୀକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମାଜର ନାରୀମାନେ କେତେ ଦୂର ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ପୁରା ଏବେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆମ ସମାଜରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବହୁତ କମ୍। ଏବେ ନାରୀର କଥା ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର କଥା ପଡ଼ିଲା, ଭାରତରେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖାଯାଏ 64% ମହିଳା ସାକ୍ଷରତାର ମହିଳାମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସେ 40ରୁ 50% ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଏଇଟା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ନାରୀର ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, 30%ରୁ କମ୍। ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ 100 ଜଣ ନାରୀରୁ 30ରୁ କମ୍ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ। କେତେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆମ ନାରୀର ଶିକ୍ଷା ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ। କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ବି ଅନେକ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତିଭା ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜରେ, ଯେମିତିକି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି IAS OAS କ୍ୱାଲିଫାଇ କରି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୋଟପାଡ଼ରେ ଦେଖିବେ BDO ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜଣେ ST। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମର ST ଫିମେଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଅନେକ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ନାରୀ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳନ୍ତା ତ ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ଅଫିସର ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଝିଅମାନଙ୍କର ଏତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅବସର ମିଳୁନାହିଁ, ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଜି କେଉଁଠି ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଛୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ସମାଜରେ ନାରୀର ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏହିସବୁ ନାରୀକୁ ଆଗକୁ ନେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଦାୟୀ ନା ସମାଜ? ଯଦି ନାରୀ ପଛରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ନାରୀ ପଛରେ ରହିବା କାରଣ ତାର ପରିବାର ନା ସମାଜ? ନାରୀ ପଛରେ ରହିବାର କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ମୋର ଅନୁଭୂତିରେ ମୁଁ କହିବି ସମାଜ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପରିବାର, ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ନାରୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କହୁଛି। ସମାଜରେ ଏଇଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସିଏ ପର ଘରକୁ ଯିବ। ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିକି କ'ଣ କରିବ? ପୁଅ ହେଲେ ସିନା ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆମର ନାଁ ରୋଶନ କରିବ, ଝିଅ ହେଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଏତେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବାହା କରିଦେବୁ, ଆଉ ଘରେ ଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ସମାଜରେ ଅଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ଉନା, ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନା, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନା। ସମାଜରେ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି, ଲୋକେ ସମାଜ ଏମିତି ପ୍ରେସର କରୁଛି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯେ ତୁମର ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ କ'ଣ କରିବ। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସମାଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର କରୁଛି, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଭଳିଆ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଝିଅକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଝିଅ ପଛରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି ପୁଅ ପଛରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅକୁ ଘର ଦେଖାରେଖା, ଘରର କାମ ଦାମ, ଖାସ କରିକି ସ୍ପେସିଆଲି ଆମ ଘରର ସଫା ସୁତରା, ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା, ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଛୋଟ ବେଳରୁ, ଇଭେନ୍ ସେ 5 କ୍ଲାସ୍ 6 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା କାମ ଦେଇଥିବେ।
ତାକୁ ପିଲା ଖେଳିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ତାର ଭାଇର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିକି ତାକୁ ତିଆରି କରିକି ପଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା କେବଳ ସେ ଝିଅକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ। ଏଇଟା ପିତାମାତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିରୁ ସେମାନେ ଓହରି ଯାଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ପିତାମାତା ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରହିଲା ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସେତିକି ଥିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ଯଦି ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜି ଯାଇକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନିଜ ପାଖରେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଉପାୟ ଆପେ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ନାରୀମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବା ଝିଅମାନେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛି ସେଇ ପିତାମାତାଙ୍କର, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପିତାମାତା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନିଜର ଝିଅକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ ସେମାନେ ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି ବୋହୂ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ସମାଜରେ ପାଇପାରିବେ ବା ନିଜ ଘରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ମୋ ଝିଅକୁ ଅଲଗା ଘରେ ଦେଇଦେଉଛି, ତ ଲାଭ କ'ଣ? ଲାଭ ଏଇଟା ଯେ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବୋହୂ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପିଢ଼ି ଆଜ୍ଞା ପର ପିଢ଼ି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ସମାଜରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଡିସିଜନ୍ ନେଇପାରୁଛି, ତାର ପରିବାରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତାର ଓନ୍ ଡିସିଜନ୍ ନେଇକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ ନାରୀ ସେଭଳିଆ ଡିସିଜନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇପାରୁନାହିଁ ସାର୍? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିସିସନ୍ ନେବାର କେପାବିଲିଟି ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଡିସିସନ୍ ନେବାର କେପାବିଲିଟି ଆମ ଆଦିବାସୀ ନାରୀ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯଦି ବା ନେଇପାରୁଛି ସେଇଟା ସମାଜ କେତେ ଦୂର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏବିଲିଟି ମାନେ ଯେଉଁ କେପାବିଲିଟି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଆଦିବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲଗା ନାରୀ ତୁଳନାରେ, ଅଲଗା ଝିଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭରପୁର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ପେସେନ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଡେଡିକେସନ୍ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସମାଜ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହିଁ କି ଡିସିସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମାଜରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେ ଆର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ଦେୟାର ହଜବେଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର କଥା ନ ମାନିକି ନିଜେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଆଜ୍ଞା କାଲି ସକାଳେ ତାକୁ ସେ ସରପଞ୍ଚରୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା କାଲି ସକାଳେ ସେ ଲୋକ କହିବେ ଦେଖ ଇଏ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ତାର ହଜବେଣ୍ଡର କଥାକୁ ମାନ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ସେ ତାର ପାର୍ଟିର କଥା ମାନ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଦବାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ନାରୀକୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ନିଜେ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ସମାଜରେ ସେଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ସମାଜରେ ନାରୀମାନେ ନିଜେ ଘରର ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଅଫିସର ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ MLA MP ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସମାଜର MLA MP ମଧ୍ୟ ଯଦି ବା ଥିବେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସମାଜ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ଦେନ୍ ଆମର ସମାଜର ବିକାଶ ହେବ। ଆଉ ନାରୀମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବା ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା
सर आम भारत स्वाधीन होगी 75 वर्ष हो गलानी तथापि आम समाज रे आम आदिवासी समाज रे बाल्य विवाह प्रथा रही आसी यार कारण कौन हो पारे देखो बाल्य विवाह यहाँ हूँ एक दुर्भाग्यजनक विषय से झील जी कि निजर जीवन को जानी न थाए बुझी पार न थाए ताको आमे संसार करने छाड़ दौच संसार कौन से बुझी न थाए ताको आमे संसार करने छाड़ दौच सेटा बहुत बड़ भूल आमर एटा इंग्रेज माने आसिक आमको बंद कले ना आगु बहुत बाल्य विवाह थिला जो द्वारा सेटा बहुत बड़ शिक्षा रु वंचित करिवार बहुत बड़ माध्यम बाल्य विवाहटा जदि आम जन को बाल्य काल ही गोटे बंधन बंदी करदे तार लाइफ रहा कौन से शिखब कौन बा से डिसीजन नब कौन ताकू से पढ़ो शिखी माने पढ़ो हाँ शिखब तापर जाकि से बड़ हेले से निजर डिसीजन निजे नहीं पार ताकू आम डिसीजन नापी दौने डायरेक्ट आम जन को बांधी दौचे बाल्य विवाह बाल्य विवाह करने द्वारा से ताकू शिक्षार वंचित होला तार स्वास्थ्य खराब हम तार फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स टू ताकू हम वंचित कले यही सब जिन निजर चॉइस निजर इच्छा मुताबक जोड़ा से विवाह हो कि निजर लाइफ चॉइस हो सेटार हम ताकू वंचित कले अनेक जिनस हम वंचित करुचे यही जिनस जता संभव समाज पिता माता मध्य यहाँ को माने बुझिकी ताकू तुरंत से बाल्य विवाह आम अहरी जा उचित समाज तार उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान सेमती जो मैंने करुँच दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबार मध्य आवश्यकता अच्छी जेबे जदि बाल्य विवाह प्रथा आम बंद हम ना से आम केबे आशा करें ना जे आम समाज विकास होची बाल्य विवाह बंद करी जदि आम पिला शिक्षा दिगरे आम अग्रगति करने प्रयास करवा निश्चय आम समाज विकास हम बाल्य विवाह जो करुचे तार रीजन आम पारिवारिक परिस्थिति पारिवारिक आर्थिक परिस्थिति को आम दोष दे पारिबा ना जानी जात्रा पर्वपर्वाणी को आम हाँ ये जो बाल्य विवाह होची एटा एक्चुअली दुई तीन प्रकार होची एबे गोटे देखंतु पितामाता द्वारा बाल्य विवाह करुँच किंबा पुओ झील से जेकोसी रिलेशन रे आसिले से उदुलिया जाटा गोटे बाल्य विवाह होची किंबा आमर पर्वपर्वाणी रे मध्य जो आमर बाली यात्रा अच्छी जानी यात्रा अच्छी सेठी आम पुओ झील को एकाठी करके नाच माने नाच कराउछु सेठी भी तांकर गोटे संपर्क हो जाउछि यही सब जिनस द्वारा आम समाज रे आउ गोटे जिनस सबुठ गुरुत्वपूर्ण होची जे आम पितामाता बहुत गुरुत्वपूर्ण दायित्व रोचे पुओ झील को आम पूरा फ्रीडम छाड़ दौचु जो बुलाबुली रे राति रे जाउछन झील पिला माने हमर आदिवासी झील माने पुओ माने राति रे बुलाबुली करूछन्ती नाटक देखबा को जाउछन्ती एटा बहुत दुखर विषय बहुत चिंतार जनक एटा पितामाता माने एवं समाज मध्य आर उपरे दृष्टि आकर्षण करिवार आवश्यकता अछि जदि हम समाज को आगु बढ़ाइबार अछि कहीं ना ये पिला माने ही आम समाज भविष्य एमाने जदि तांकर चरित्र नष्ट करेंगे किंबा से माने तांकर पाठशाठ बुड़ी राति यात्रा देखिए कार भविष्य खराब आम समाज भविष्य खराब हो समाज नागरिक समाज कहूँ आम से आम समाज को से आगू नेबे भविष्य से आम समाज भविष्य को आम देखा रेखा करूने से आम गाइड करूने आम करुचे कौन क्या आम कष्ट करुचे से तेणु समाज बड़ दायित्व रोचे से ठीक दिगरे नबार दायित्व होची समाज पितामातार तेणु मु आशा करी समाज आमर जो अच्छी से माने पिला मानु जदि ठीक गाइड करेंगे जानी यात्रा ये नाट राति रे सब जो अच्छी ताहिरे पिला मानकु रेस्ट्रिक्शन करके पितामाता से माने तामर पिला कुआडे जाउची कौन करुची से माने जदि जत्नवान हेबे निश्चय समाज रे
ଭଲ ଭଲ ପିଲା ବାହାରିବେ, ଭଲ ମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଝିଅ ବାହାରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ନିଜର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଆମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ପିତାମାତା କେବେ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଦିଅନ୍ତି, ଖାଲି ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ତାର ବଢ଼ିବ, ସିଏ ତାର ଖେଳିବ ଖାଇବ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେବା କଥା ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିତାମାତା ଜାଣିଯିବା ଉଚିତ ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲୁ କି ଝିଅ ଜନ୍ମ କଲୁ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବଡ଼ ମଣିଷ କରିପାରିବା, ବଡ଼ ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ମଣିଷ କେମିତି କରିପାରିବା, ଚରିତ୍ରବାନ ହଉ, ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରବାନ ହଉ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ପିଲାକୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ପିଲାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ପିଲା ଯିଏ ଯାହା କରୁଛୁ ତାର ଆଡ଼େ କରୁ ବୋଲି ଭାବିବା, ଦେନ୍ ସେ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ମଦ ପିଇବ, ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବ, ସେ ଆଉ କେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯିବ, କେଉଁ ମାନେ ଇଏ ଯାତ୍ରାରେ ଯାନି ଯାତ୍ରାରେ ଯିବ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ମୂଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମ ଗ୍ରାମ ଆମ ସମାଜରେ ଆମ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ବାଲିଯାତ୍ରା ହଉ, କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହଉ, ବୈଠକ ହଉ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଯେଉଁ ଡିସିଜନ ମେକିଂ ପାୱାର ଭୂମିକା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ ନାରୀ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଡିସିଜନ ନେବାରେ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି। କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆଦିବାସୀ ସମାଜଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଡୋମିନେଟ୍ ସମାଜ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ପଞ୍ଚ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ମିଟିଂ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବୈଠକ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତ ଗାଁର ମୁଖିଆ ବି ଧରାଯାଏ, ତ ଗାଁର ମୁଖିଆକୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ କରିଛେ। ସେଇଟା ପୁରାତନ କାଳରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବଦଳୁଛି, ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ବଦଳିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥିଲା, ଆଗରେ ପୁରୁଷ ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମର ପରିବାରର ହେଡ୍ ମନା ଯାଉଥିଲା, ପୁରୁଷ ଡିସିସନ୍ ନେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାରରେ ମହିଳା ହିଁ ହେଡ୍। ଆପଣ ସରକାର ସ୍ତରରେ ହଉ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଏବେ ରେସନ କାର୍ଡରେ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି କିଏ? ମହିଳା। ସେଭଳି ଆମର ଯେଉଁ ରୁରାଲ ହାଉସିଂରେ ବି, ରୁରାଲ ହାଉସିଂରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅନେକ ସ୍କିମ୍ରେ ମହିଳା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାମିଲିର ହେଡ୍। ତ ସିଏ କାହିଁକି ନା ସିଏ ପରିବାରରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଡିସିସନ୍ ସିଏ ନେଉଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାରରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆମର ଘରର କଥା କହୁଛି, ଆମ ଘରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହେଡ୍, ସିଏ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପରିବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଫିମେଲ୍ ତାଙ୍କର ସେଇ ପରିବାରରେ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଫିମେଲ୍ ସେଇ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ନେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାମିଲ କରିବା, ଆଉ ପଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତାଙ୍କର ବିଷୟ ତାଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା, ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆମ ସମାଜ, ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବା ପାଇଁ, ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ନିଜର ସୁମତାମତ ରଖିବେ। ସାର୍, ଆମ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଡଗ ଯାହାକୁ କହିପାରିବା, ଯେ କୁହନ୍ତି ଆମର ଆମେ ତ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଅଛେ, ଆହୁରି ଝିଅ ତ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଗଲା ବୋଲେ ତାକୁ ମାନକେ ପୋଷିବେ, ଆମର ଘରେ ରହିକରି କାଇ କରିସିବେ, ତ ତାକେ ଆମେ କାଇ କରୁଛେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ। ତ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ସମାଜରେ ରହି ଆସିଅଛି, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ନାରୀମାନେ ବା ଝିଅମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ? ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣ ଆଗକୁ କହିଲି ଯେ ଆମର ସମାଜରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଝିଅକୁ କାହିଁକି ପଢ଼େଇବା, ଆମେ ପଢ଼େଇକି ଅନ୍ୟ ଘରେ ସେ ଯିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ, ଆମେ ଏତେ ତାର ପଛରେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା,
এই সব চিন্তাধারা আমার সমাজে অছি ଆଜ୍ଞା সো দ্যাট আমার নারী শিক্ষা বহুত কম আছে परसेंटेज কিন্তু সেই পিতা মাতাଙ୍କୁ মোর কইবার ଅଛି তোমার পুଅକୁ ପଢ଼ଉଛ ଆଜ୍ଞା তোমার পুଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଉ ଆଣିବ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଆଣିବ କୋଉଠୁ ଯଦି ଝିଅ ତ ଯଦି ଝିଅକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବନି ଆଜ୍ଞା ତ ତମେ ସେଇଟା ବି ଭାବିବାର ଅଛି ତମେ ଯଦି ତମର ଝିଅକୁ ପଢ଼ଉନ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଭଲ ବୋଉ ବା ଶିକ୍ଷିତ ବୋଉ ବି ଆଶା କରିବା ଅନୁଚିତ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମ ଘରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବୋଉ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତମ ଘରର ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଆଜ୍ଞା ତମେ କେମିତି ଆଶା କରିବ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୋର ସେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର ମେସେଜ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପୁଅ ମାନେ ଝିଅକୁ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର କ୍ଲିୟର ମେସେଜ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଉ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମାଜରୁ ସେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବୋଉ ଆଣନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର ସେମାନେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଝିଅକୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ କରିବେ ସେମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଉ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଶିକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ସେୟା ନୁହଁ ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ମାନେ ସିଏ ଆମର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ନାଇଁ ସେ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହେବ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ପିତାମାତାର ହିଁ ନାଁ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୁଇଁ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଝିଅ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥିବେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅଫିସର ହେଇଥିବ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ବ ଲାଗିବ ଯେ ଅମୁକ ଘରର ଝିଅ ଅମୁକର ଝିଅ ଆସିକି ଏଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇସବୁ ସେମାନେ ଝିଅକୁ ଶିକ୍ଷିତ କଲେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସମାଜ ଆଉ ପିତାମାତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଆମର ଲୋକ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଆୱାରନେସ୍ ନାହାନ୍ତି ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ କେତେ ବଡ଼ ତାକତ ଆଜ୍ଞା ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଦଳିତ ପରିବାରର ପୁଅ B.R. ଅମ୍ବେଦକର ଆଜ୍ଞା ସେହି ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଆଉ ସମ୍ବିଧାନ ରଚନା କଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଶିକ୍ଷା ବଳରେ ଯାହାକୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଶିକ୍ଷା ବଳରେ ଆଜି ମହାମୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଶିକ୍ଷା ବଳରେ ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷା ବଳରେ ହିଁ ଯାଇକି ଏତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିଛୁ ଦେନ୍ ଆମେ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସମାଜର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ତାକୁ ବଦଳାଇବାର ଆଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ତାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ସାର୍ ଆମର ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ମାନେ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର ST ଗର୍ଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିଲାନି ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର TRW ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏସବୁର ଅଛି ସେମାନେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଜ୍ଞା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଅଭାବ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କର ହଉ କି ଯିଏ ପଢ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା ବା ସେଇ ଝିଅଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାପା ମା ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବ ଝିଅକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନେ ଝିଅକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଝିଅର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବାପା ମା ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ମୁଁ ଥରେ କଥା ହେଉଥିଲି ରୁନିତା ପ୍ରଧାନ ବୋଲିକିରି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର OS ପାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ କନ୍ଧମାଳର ତାଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ଯେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଘରରୁ ପଳେଇ ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିସ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲେ କିସ୍ରେ ନା କିଟ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇଠି ରହିକି ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ OS ଅଫିସର ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା
घर लोक डिसीजन विरुद्ध रे जाई कले आज्ञा जो जगह घर लोक झील मान सपोर्ट करना शिक्षा स्पेशली शिक्षा क्षेत्र कथा कहूँ से घर लोक विरोध रे भी जाई पारंते किसी असुविधा ना भल कम रे आपण विरोध विरोध करुचंती तथापि आपण जीवा उचित भल काम करने आ पिता माता बहुत बड़ दायित्व रोचे झील मान को वेल एजुकेटेड कर बहुत बड़ दायित्व रोचे से माने जदि झील को वेल एजुकेटेड करें देन समाज सुधरी जीव सर आ बर्तमान तो +2 आ 10th रिजल्ट बाहर पिला मानकर तो आपणकर मतामत कौन रही से माने कौन करेंगे आग को तांकर भविष्य किपरि भाव से माने चयन करेंगे से प्रति आपणकर मतामत यहीटा हूँ एक क्रुशियल पीरियड ये जो 10th टू आरंभ करके +3 सरवा पर्यंत यही जगह आप जानते ये जगह हॉर्मोन मध्य तार प्रभाव पकई थाए ये जगह अलग टाइप चिंताधारा आसे आम मन भितर से चिंताधारा को कंट्रोल कर आवश्यकता होची एवं निजर जो वैल्यूबल समय यहाँ हूँ जीवन परिवर्तन समय मु कहबी यही समय को सदुपयोग कर आवश्यकता अच्छे केवल झील पिला कथा कहूनी पुओ पिला कथा पड़ी कहीं अनेक क्षेत्र में मुझे जिनस कह पुओ झील कथार अनेक आमर झील ऑफिसर हो गले जो मान को वेल एजुकेटेड वेस ऑफिसर हो गले किंतु पुओ पिला सेमती मिलूना आमर आदिवासी कथा सो दैट से अलग समाज में बह कर परिस्थिति अच्छी वर्तमान समाज जो मैंने +2 पढ़ुं +3 कंटिन्यू कर जो समय 5 वर्ष मिली से अन्य पटे माइंड को डाइवर्ट न करी केवल निजर कैरियर बनवार जदि समय अतिबाहित करेंगे लगी पड़े 5 वर्ष देन निश्चय तांकर कैरियर हो किए रखिपारे ना जदि 5 वर्ष तांकर निजर लाइफ बनवाई समय देवे कंटिन्यू निजर लाइफ बनवाई से चेष्टा करेंगे तांकर लाइफ निश्चय आए किए रखिपारे ना स्वयं भगवान रखिपारे ना जदि निजर इच्छा शक्ति अच्छी आदि निजर इच्छा शक्ति ना से स्वयं भगवान आसिक कले लाइफ हबार ना तेणु मोर से गोटे उपदेश हो गोटे आदेश हो रे ये जो 5 वर्ष अच्छी पाखे कि +2 +3 सरीगला भी गोटे 3-4 वर्ष से माने ये जो नाट बाली यात्रा ये सब को भूली जातु निजर एंटरटेनमेंट जो आम कौन कर मोबाइल आजिकल मोबाइल पलि आला प्राय टाइम आम स्क्रोलिंग करूँ शॉर्ट वीडियो स्क्रोलिंग करूँ अन्य टाइप वीडियो देखुचु से सब भूली जावा उचित आम केते समय वेस्ट करवा ये जो वैल्यूबल समय केते समय वेस्ट करवा येस कर समय अच्छे जो आप कैरियर हो येस करेंगे आराम से आपन किए पचार ना आप जो जॉब हो किए पचार ना आप गोटे वेल लेवल रे पहुँचले तो स्पेशली झील पिला भाबार आवश्यकता अच्छी जदि से माने चाहते गोटे भल पुओ मिलू गोटे वेल एजुकेटेड पुओ मिलू देन से माने वेल एजुकेटेड झील हबार आवश्यकता अच्छी जदि से माने पढ़ापढ़ी भल करेंगे गोटे जॉब छोटे मोटिया बड़ गोटे जॉब करेंगे डेफिनेटली हजबैंड भल जॉब गोटे मिल विदाउट आम कैरियर करके आम केबे भी आशा करें ना गोटे वेल एजुकेटेड पुओ आमको मिलू तेणु स्पेशली मोर से नारी समाज को मोर गोटे आशा रे निजे वेल एजुकेटेड पुओ बा वेल एजुकेटेड घर मिलू आशा करने पूर्वर निजे से निजक वेल एजुकेटेड झील बनातु निजर चरित्र भल भाव रखतु निज पाखे से संस्कार रखतु निजक से भाया करके रखतु जोटा आप आशा कर तेणु डेफिनेटली आपणकर से भाया बर बा से भाया घर मिल तेणु ये जो क्रुशियल पीरियड अच्छी 5 वर्ष आपको आप निजर लाइफ बनवाई चेष्टा कले
डेफिनेटली आए आपणकर लाइट हो आउ जोड़ा रही आम समाज रे पुओ झीर डिफरेन्स आज्ञा इे पुओ एजुकेटेड हो गले आज्ञा ये झील मिलूना आज्ञा झील जदि वेल एजुकेटेड हो आज्ञा पुओ मान वेल एजुकेटेड हो आज्ञा आउ जिते झील एजुकेटेड हो गोटे गोटे परिवार समाज को तो छाड़ दिखाँ आज्ञा गोटे परिवार गोटे झील एजुकेटेड हो गले आज्ञा सी कौन करे ना तार भौणी तार भाई आज्ञा तार भाईर पुओ आज्ञा यही सब मन को सी जिते समय घरे रहे आज्ञा शिक्षित कराए आज्ञा आउ घरे जो कुसंस्कार भी अच्छी आज्ञा जहाँ भी अच्छी घरे क्लीननेस हो घरे स्वास्थ्य क्षेत्र में हो यही सब क्षेत्र में झील नहीं कि झीर भूमिका बहुत रुहे आज्ञा तेणु झीलटा वेल एजुकेटेड हेले बापा मार ना रोशन हम आज्ञा आउ इे ଆମ निजर ସମାଜ ଯୋଉ ଭେଦଭାବ ବି समाज रे होता भेदभाव भी ଦୂର आपे आपे दूर हो ଆଜ୍ଞା आउ सबुठ बड़ जिनस हूँ झील माने लाइफटा कौन से माने बुझी पारे आज्ञा अनेक झील अच्छा आम से माने निजर लाइफ को बुझी पार ना एमती ही जमी चलता सेमती जीवनटा पलाऊँ आज्ञा धन्यवाद सर आज यही कार्यक्रम आपण जोग दे आपणकर सुमतामत रखि धन्यवाद सर नमस्कार धन्यवाद आज्ञा